नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ रचना सेवक। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नवी दिल्ली विखे ITU के खेतरी दफ्तर और नवीनता केंद्र का करनगे उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साल 2023 लई प्रदान करनगे पद्म पुरस्कार। केंद्रीय खेड मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कौमांतरी खेड मुकाबलियां लई खिडारियां नूं हर सिखलाई सहूलत मुहैया करवाई जा रही है। पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट ने सूबे विच बनी स्थिति नूं लैके पंजाब सरकार नूं लगाई फटकार। भारत और आस्ट्रेलिया दरमियान लड़ी का तीजा ते आखिरी एक दिना क्रिकेट मैच अज चेन्नई विच। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नवी दिल्ली विखे इंटरनेशनल टैली कम्यूनिकेशन यूनियन के भारत विचले खेतरी दफ्तर और नवीनता केंद्र का उद्घाटन करनगे। भारत वालों पिछले बरे मार्च महीने दौरान ITU नाल खेतरी दफ्तर की स्थापति लई मेजबान मुल्क समझौता कीता सी। इस दफ्तर की स्थापति लई फंड भारत सरकार वालों मुहैया करवाए जा रहे हैं। दिल्ली के महरौली विच टैलीमैटिक्स विभाग के केंद्र की इमारत की दूजी मंजिल ते ITU दफ्तर खोलिया जा रहा है। यह दफ्तर भारत सने आसपास के मुल्कां नूं सेवावां प्रदान करेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री भारत 6G विजन दस्तावेज और 6G खोज और विकास टेस्ट बैड लॉन्च करनगे। प्रधानमंत्री कॉल बिफोर यू डिग ऐप भी लॉन्च करनगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज राष्ट्रपति भवन विखे साल 2023 लई पद्म पुरस्कार प्रदान करनगे। राष्ट्रपति कुल 106 पद्म पुरस्कार देणगे, जिन्हां विच 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्म श्री पुरस्कार शामिल ने। पद्म पुरस्कार हासिल करन वालियां विच 16 महिलावां ने। मैडिसन के खेतर विच ORS पायनीयर दलीप महलानोबिस नूं मरण उपरंत पद्म विभूषण दिता जावेगा। मन्निया जांदा है कि उन्हां वल्लों बनाए गए ORS ने आलमी पद्धर ते 5 करोड़ तो वधेरे जानां बचाईआं ने। इस तो इलावा समाजवादी पार्टी के साबका प्रधान मुलायम सिंह यादव नूं जनतक खेतर विच मरण उपरंत पद्म विभूषण प्रदान किया जाएगा। तबला वादक जाकिर हुसैन नूं भी पद्म विभूषण नाल सन्मानित किया जाएगा। कन्नड़ नावलकार SL परियप्पा, सनतकार कुमार मंगलम बिरला और लेखक सुधा मूर्ति नूं पद्म भूषण नाल नवाजिया जाएगा। संसद के दोहां सदनां विच राहुल गांधी के बयानां अते अडानी समूह के मुद्दे नूं लैके लगातार 7वें दिन भी कार्रवाई विच अड़िक्का जारी रहा। सत्ता धिर ते विरोधी धिर के मैंबरां वल्लों लगातार रौले रप्पे मगरों सदन की कार्रवाई पूरे दिन लई मुलतवी कर दी गई। सदन की अगली बैठक हुण भलके होवेगी। लोक सभा स्पीकर ओम बिरला अते राज सभा के चेयरमैन वल्लों अड़िक्के नूं दूर करन लई सरब पार्टी मीटिंग सद्दी गई, पर सदन की कार्रवाई दौरान संसद मैंबरां ते बैठक का कोई असर दिखाई नहीं दिता। विरोधी धिर दे संसद मैंबरां ने संसद भवन की पहली मंजिल तो पोस्टर दिखा के प्रदर्शन किया। बजट सैशन के दूजे पड़ाव दौरान सत्ता धिर अते विरोधी धिर दरमियान टकराव नूं दूर करन लई यह पहली सरब पार्टी बैठक सद्दी गई सी। बैठक दौरान लोक सभा स्पीकर ने सारियां धिरां नूं आपसी सहयोग नाल सदन की कार्रवाई चलाउण दी अपील की। राज सभा चेयरमैन वल्लों भी मैंबरां नूं सुचारू ढंग नाल सदन की कार्रवाई अगे वधाउण लई आखिया गया। केंद्र सरकार ने कहा है कि कौमांतरी खेड मुकाबलियां विच भाग लैण दी तैयारी कर रहे खिडारियां नूं देश विदेश विच सिखलाई अते होर संबंधित सहूलतां मुहैया करवाईआं जांदियां ने। लोक सभा विच एक सवाल दे लिखती जवाब विच युवा मामले अते खेड मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि तकरीबन 8000 प्रतिभावान खिडारियां नूं रिहायशी अते गैर रिहायशी आधार ते 34 ਵੱਖ-ਵੱਖ खेडां विच सिखलाई दित्ती जा रही है। उन्होंने दस्सिया कि भारतीय खेड अथॉरिटी दीआं प्रोत्साहन स्कीमां नूं लागू करन लई कौमी उत्तमता केंद्र, भारतीय खेड अथॉरिटी के सिखलाई केंद्र और विस्तार केंद्र सने कुल 188 केंद्र काम कर रहे हैं। खेड मंत्री ने कहा कि सरकार खेडा के खेतर विच भारत के खिडारियां नूं मोहरी बनाउण लई वख-वख योजनावां ते काम कर रही है।
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਖਮ ਗ੍ਰਿਡ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਗ੍ਰਿਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਲਿਮਟਿਡ ਦਰਮਿਆਨ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਪੱਟੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ NTPC ਵੱਲੋਂ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਨਵਾਚਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ 442 ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 80,000 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਰਟਅਪ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 27 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। स्टार्टअप के संबंध में हमारे यहाँ एक सोच बंदी बंधाई बन गई है। जैसे डिजिटल वर्ल्ड हो या IT प्रोफेशन हो, ये स्टार्टअप उन्हीं के लिए जी नहीं। हमें तो इसको भारत की आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव लाना है। गरीब व्यक्ति कहीं मजदूरी करता है, उसको शारीरिक श्रम पड़ता है, लेकिन कोई नौजवान इनोवेशन के द्वारा एक ऐसी चीज बना दे कि गरीब को मजदूरी में थोड़ी सुविधा हो जाए। मैं इसको भी स्टार्टअप मानता हूँ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ 3 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ SC ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਵਿਪ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 3 ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲੋਂ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੈਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਲਵਾੜਾ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਿਵਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੰਗਾਮਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖੂਫੀਆ ਤੰਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਾਈਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਝਟਕਿਆਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 6.6 ਮਾਪੀ ਗਈ। ਭੂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 10:30 ਵਜੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕ ਡਰ ਸਹਿਮ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਫੌਜ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਨ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਐਰੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਤਹਿਤ ਭਲਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੋਲਡਨ ਐਰੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਅੱਜ ਚੇਨਈ ਦੇ ਐਮਏ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਟੀਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੀਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਟੀਵਨ ਸਮਿਥ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।